Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce midi à J-5 du lancement de la campagne électorale. Des marches de soutien au présidentiel se poursuivent à travers le pays. Les 5 candidats qui s'apprêtent à mener leur campagne ont déjà commencé à rendre publiques les grandes lignes de leurs programmes électoraux. Économie, le haut fourneau du complexe sidérurgique d'Al Hadjar, fleuron de l'industrie nationale, a repris la production. Ce fourneau, qui a connu de multiples perturbations de l'activité dues au dysfonctionnement enregistré dans les opérations d'acheminement du minerai de fer à partir des mines de Wenza et Boukhadra, remonte la pente et donne un meilleur rendement. Aussitôt décidé, aussitôt appliqué, la régularisation définitive de la situation des bénéficiaires de contrats de pré-emploi mis en application. 31 jeunes travaillant dans le cadre du pré-emploi ont été régularisés en CDI, et ce grâce à un plan progressif suite à la décision du Premier ministre. Nordin Debuz. Et puis cette rencontre qui a eu lieu entre des experts pour le développement des filiales du tourisme de Congrès. Plus de détails dans ce journal. Bienvenue à tous. Le Conseil constitutionnel a officiellement retenu les dossiers des 5 candidats à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain. La liste validée comprend Abdelaziz Belaïd, Ali Benflis, Abdelkader Bengrina, Abdelmajid Tebboune et Azdine Mihoubi. Ces 5 candidats qui s'apprêtent à mener la campagne électorale devant débuter le 17 novembre en cours ont déjà commencé à rendre publiques les grandes lignes de leurs programmes électoraux. Les citoyens et puis les citoyens des wilayas de Saïda, de Ouargla, de Sétif et de Tamanrasset sont sortis dans les rues pour exprimer leur soutien à l'armée nationale populaire et appellent à aller aux élections du 12 décembre prochain. في هذه الجمعة الخير نساند الجيش الوطني الشعبي بقيادته وأركانه تحت قيادة السيد قايد صالح ونحن عازمون وذاهبون إن شاء الله في الانتخابات 12 ديسمبر 2019. كما نوجه هذه الرسالة إلى دعاة المقاطعة وعملاء فرنسا وأنداب العصابة أن ما كانش واحد يمنع جزائري باش يؤدي الحق الواجب تاع حق الانتخاب. يعني أن حق الانتخاب هو واجب دستوري وحق دستوري، يعني وكل من يمنع جزائري أو جزائرية في حق الانتخاب راه كاين قانون العقوبات المادة 102 103 من قانون العقوبات تعاقب على الجرم. السلام عليكم. لكل الشعب الجزائري وكل أحرار هذا الوطن والغايرون عليه، نرجو منكم الحفاظ على أمن الوطن والوقوف مع المؤسسة العسكرية، وهذا وترحما على الشهداء. خذوا العبرة خذوا العبرة خذوا العبرة. تحيا الجزائر والله يرحم الشهداء. سلمية سلمية ونقولوها سلمية. مساندة الانتخابات لأنها الضامن الوحيد لاستقرار الأمن واستقرار البلاد. هذا هو الحل الوحيد والمخرج. الرئيس الجمهورية، الناس هادو اللي راك نشوفوا فيهم كل راهم واعيين، ونزيدوا التوعية مازال، رانا رايحين البلديات رايحين البواير، نزيدوا التوعية نتاع الناس هادوك الخطر ما حضروش اليوم كاملينهم، ونخبروهم خبرناهم باللي الجيش ثاني الشكر نتاع الجيش اللي راه 9 شهور هذا الشيء مخلبط وما صرات فيه والو، والحمد لله الناس كاع عافيه، والجيش راه عاس في راسهم قايد صالح اللي راه فوت كل المشاكل هادو فوتهم بالعافيه. رانا ان شاء الله شعبا ونساء ورجال رانا مع الجيش، ورانا مع الانتخابات الرئاسيه القادمه.
Et puis tous concernés par les élections présidentielles du 12 décembre, comme l'affirment ces citoyens. Écoutez. وهذا استحقاق واجب وواجب لابد أن نساهموا كلنا من أجل إنجاح هذا العرس الجزائري. إن شاء الله يا ربي كما يقول لك، يعني لو كان نشوفوا التربص تاع الأعداء تاعنا بهذا الوطن الكريم، يعني يتمنوا ما يتقدمش خطوة. احنا نتمنوا إن شاء الله هي بإذن الله نثبت العكس. الاستحقاق الانتخابي ضروري باش البلاد تمشي في المسيرة تاعها ولازم ننتخبوا على رئيس تاعنا، رئيس جديد الجزائر تاعنا تزيد تطور والى اخره. يعني الفراغ هذا ما يساعدش. احنا كفنانين نتمناو كل الخير للجزائر، يعني كل الخير للجزائر، ولا اكيد انه احنا كفنانين فكاين هناك بعض الفنانين كلمتهم مسموعه، يعني كاين بعض الفنانين يحبهم الشعب الجزائري، فالضروره تاع هذه يعني باش الانتخابات نروحوا، لانه هذا هو المنفذ الوحيد والمنفذ الخيار الوحيد كما يقولوا، ولهذا نروحوا الانتخابات ونتمناو من كل قلبنا أنه الاختيار يكون صائب. كجمعيات ثقافية نشوفوا أنه الانتخابات هي الحل الأنسب للأزمة اللي راه فيها البلاد، وحنا نتمنوا الخير وبهذه المبادرة ندعو كاع الشباب باش يفوطي. علاه؟ باسكو كي يكون عندنا رئيس نقدروا الامور تسير. نرى ان في شركات توقفت، نشوف امور بزاف حبست، مشاريع مجمده، ما كاش حل بدون رئيس. لابد نمشي للانتخابات وواه نحث باش تكون نزيهه وشفافه، ونمشي للانتخابات هذه ورانا مع المسؤولين تاعنا، مع الجيش نتاعنا. الشعب له كلمته على كل حال، وهو السيد في هذا الميدان، وان شاء الله ستمر الامور بسلاسه، نحن متاكدون من ذلك، ولان الشعب الجزائري سيقول كلمته الفصل في هذا الاستحقاق ان شاء الله. احنا ان شاء الله بربي يوم الاستحقاق نكونوا حاضرين بقوه، ان شاء الله نكونوا حاضرين بقوه رغم المرجفين والمشككين. ان شاء الله نكونوا حاضرين، وبلادنا راهي تمر بمرحله حرجه ان شاء الله. ان شاء الله اليوم رانا في عيد الانوار انها تخرج من هذا النفق المظلم. وبليجي علينا نروحوا للانتخابات بالاستقرار المؤسسات، استقرار الاقتصاد تاعنا، حتى الاقتصاد تاعنا كي ما يكونش انتخابات وما تكونش رئاسه وما تكونش منتخبين اوتوماتيكمون يكون اقتصاد مشلول. بالنسبه للانتخابات الرئاسيه اللي راح تكون ان شاء الله في 12 ديسمبر، هي انتخابات معنا مفصليه بالنسبه للدوله باش يكون هناك معنا استمراريه للنظام العام والامن تاع الوطن. ومن اجل هذا معنا ماذا بينا تكون هناك انتخابات ان شاء الله في الموعد تاعها المحدد لاستمراريه الدولة بالدرجة الأولى. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre par intérim de la Culture, Hassan Rabhi, est en Mauritanie. Il participe à la 9e édition du Festival des villes anciennes de Chinguetti. Dans une allocution à l'ouverture du festival, Rabhi a exprimé sa conviction que l'avenir des peuples de la région est tributaire de la préservation de notre identité et de nos constantes puisées dans notre culture, patrimoine et mémoire. Économie, le haut fourneau du complexe sidérurgique d'El Hadjar a repris la production. Ce fourneau a connu de multiples perturbations de l'activité dues au dysfonctionnement enregistré dans les opérations d'acheminement du minerai de fer à partir des mines de Wenza et Boukhadra. Mais depuis la mise en application du plan d'urgence décidé début septembre dernier lors du Conseil interministériel présidé par le Premier ministre, ce fleuron de l'industrie nationale a repris du service et donne même un meilleur rendement. Bedia Amarni. Ici, à l'usine d'El Wenza à Tébessa, la cadence du travail a été revue à la hausse. Objectif, augmenter la production et répondre aux besoins du complexe d'El Hadjar qui compte atteindre une capacité de production dépassant les 7000 tonnes par jour. Nous sommes déterminés à faire avancer notre entreprise. C'est notre gagne-pain et celui de nos enfants.
La cadence de travail était un peu faible. L'ancienne entreprise ne recrutait pas. Maintenant qu'on est devenu une entreprise nationale, le nombre des employés a augmenté. Idem pour le volume de production. المشكل تاع توقف الفرن العالي هو لأسباب كانت واضحة في بداية شهر سبتمبر، أنه التموين كان من 2700 إلى 3000 طن بالنسبة لمصنع الحجار، وهذا التذبذب أدى إلى نفاذ المخزون الاحتياطي على مستوى مصنع الحجار، وبالتالي في بداية شهر سبتمبر على مستوى الوزارة الأولى ومع مشاركة أغلبية الوزارات قمنا بمخطط استعجالي pour l'alimentation de l'usine d'une manière régulière et la création d'un stock de sécurité au niveau de l'usine. Les recommandations issues du Conseil ministériel visent également à développer la production en garantissant la matière première au complexe d'Al-Hadjar. Pour cela, une commission wilayale de vigilance a été créée. Son rôle est d'appliquer le plan d'urgence mis en place. خلال عدة أسابيع تم تحقيق النتائج التالية. Les résultats obtenus durant plusieurs semaines sont l'augmentation de la production de 3000 tonnes par jour à 6500 tonnes. Pour ce qui est des réserves du complexe, la moyenne des réserves est passée de 0 tonnes à 93 000 tonnes environ. Nous avons enregistré une bonne avancée, notamment concernant le transport de cette matière, grâce à 4 locomotives, à raison de 2 locomotives pour chaque mine. 70 camions avec une capacité de 35 à 60 tonnes sont également mobilisés, alors qu'il n'était que 35 au mois de septembre. Les deux mines d'Al-Wanza et de Boukhadra ont permis de dépasser la demande en minerais exprimée par le complexe d'Al-Hadjar, estimée à 5000 tonnes au quotidien. Cela a permis de reconstituer les réserves et d'atteindre l'autosuffisance et par là même participer à la relance de l'économie nationale. Organisation de journées portes ouvertes sur l'université Mohamed Bouguera de Boumerdès où des étudiants et chercheurs de l'université exposent des projets dans les domaines technologiques et industriels. Amélie Siridir. Des projets et des idées innovantes qui contribuent entre autres à trouver des solutions technologiques et scientifiques aux différents problèmes industriels et technologiques. C'est ce que proposent ces jeunes étudiants de l'université Mohamed Bouguera de Boumerdès lors de ces journées portes ouvertes sur l'université. Une manifestation qui permet d'accompagner les jeunes étudiants porteurs de projets innovants afin de les lancer dans le monde du travail avec leurs propres idées. 99% des projets réalisés par les étudiants sont concrétisés. Ce sont des projets très intéressants, mais surtout productifs. Nous avons obtenu plusieurs prix, à savoir le prix Injaz 2 fois consécutifs, Injaz al-Jazair et Injaz al-Arab en Égypte et en Jordanie aussi. La nouveauté ici, au niveau de l'université de Boumerdès, c'est l'incubateur technologique. Il faut savoir qu'il va y avoir de la concurrence. Nous, en tant que président de l'université, nous allons mettre en place un cahier des charges. Ces étudiants comptent créer de l'emploi et non pas en chercher une fois le diplôme en poche. Ils sont pleins de motivation et de volonté à contribuer efficacement dans le développement économique de notre pays. Aussitôt décidé, aussitôt appliqué, la régularisation définitive de la situation des bénéficiaires de contrats de pré-emploi mis en application. 31 jeunes travaillant dans le cadre du pré-emploi ont été régularisés en CDI et ce grâce à un plan progressif suite à la décision du Premier ministre Nordine Bedoui. Nesrine Ben Saïdi. Après avoir travaillé plus de 10 années dans le cadre d'un dispositif de pré-emploi, Ala Rouabah vient de bénéficier d'un contrat d'une durée indéterminée au sein de l'Office national de promotion immobilière à Bermorad Raïs. إلى غير محدد ما في موقع عليك غير محدد. Ils sont au total 31 jeunes à avoir été régularisés définitivement suite à la décision du Premier ministre Nordine Bedoui portant la prise en charge d'une importante catégorie de jeunes diplômés concernés par le pré-emploi. Nous remercions le Premier ministre, on ne s'attendait vraiment pas à ça, je suis enfin confirmé.
On avait vraiment besoin d'une décision comme celle-ci. Nous espérons qu'il y aura d'autres décisions de ce genre. Cela permettra de nous encourager. J'ai travaillé dans le cadre d'un dispositif de pré-emploi pendant 3 ans. Maintenant, je viens d'être régularisée. Une décision qui intervient à l'issue du dernier conseil du gouvernement et qui a été approuvée par les partenaires sociaux. Nous espérons qu'il y aura d'autres décisions de ce genre. Nous soutenons à notre tour toutes les décisions susceptibles d'encourager les jeunes diplômés. Nous avons régularisé toutes les situations des titulaires de contrats pré-emploi. Ils sont 31 jeunes. La prochaine étape portera sur la promotion des autres employés. Conscient de l'importance des préoccupations des jeunes, le Premier ministre a donné des instructions pour la prise en charge des jeunes diplômés dans le cadre d'une approche globale et synchronisée entre la fonction publique et le secteur économique, décidant la régularisation définitive de la situation de cette catégorie selon un calendrier fixé et pluriannuel. La campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté. Un vaccin gratuit pour les malades chroniques et les enfants de moins de 2 ans. 2,5 millions de doses de vaccins ont été acquises pour cette année, acheminées vers les centres dans les différentes wilayas. Exemple ce matin au centre de santé de proximité des Anasser à Kouba. Camélia Mlel. Nous sommes au centre de santé de proximité des Anasser à Alger. La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a déjà démarré et ils sont nombreux à se rapprocher dans cet établissement pour se vacciner. Le vaccin, c'est très important pour les vieux et les vieilles. Ça protège. Je le prends depuis 4 ans, je me sens très bien, j'ai aucun problème de soucis. Je fais un rappel au printemps. Je fais Hadata l'hiver et je fais un rappel au printemps. Je n'ai aucun problème. Moi, j'ai 70 ans. C'est gratuit, en plus. Le vaccin, je le fais chaque année parce que je suis asthmatique. Donc. En plus de la vaccination, des consultations médicales systématiques sont pratiquées. La vaccination antigrippale touche toute personne âgée plus de 65 ans et atteinte de maladies chroniques. On a reçu au niveau de notre structure environ 4000 doses. Et des fois, il y a des rallonges, il y a des doses supplémentaires. Si les 4000 il suffit, mais il y a des jours des rallonges par rapport aux doses. Il est disponible, le vaccin antigrippal est disponible à dose suffisante. Pour l'efficacité de ce vaccin, le patient doit supplier à quelques règles. Il faut faire attention juste après la vaccination, puisque la production des anticorps, elle se fait entre 15 et 21 jours après la vaccination. Et il faut faire attention à la période post-vaccination. Pour que le vaccin soit efficace, il faut minimum de 15 à 21 jours pour qu'il y ait production d'anticorps protecteurs qui protègent contre la grippe. Le vaccin contre la grippe qui est gratuit pour les malades chroniques et les enfants de moins de 2 ans est à ce jour le moyen le plus efficace pour prévenir l'infection ou les complications de la maladie. En tout cas, pour prévenir toute maladie, un bilan de santé recommandé par les médecins. Quand, pourquoi et en quoi cela consiste? Élément de réponse avec Raouf Hamouche. Déceler d'éventuelles maladies ou pathologies, c'est le but des bilans médicaux réguliers que doit faire chacun d'entre nous. Malgré la pratique du sport, je continue à faire un bilan régulièrement. Puisque c'est important, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. J'ai déjà fait un contrôle il y a de cela 4 mois. Aujourd'hui, je fais un bilan pour contrôler mon état de santé. Beaucoup de personnes continuent à négliger les bilans médicaux malgré leur importance pour la prévention et la protection des individus contre d'éventuelles maladies. Un dépistage précoce de maladies permet de proposer une meilleure prise en charge du patient. Pour un suivi. Nous recevons la plupart du temps des malades ayant une ordonnance pour un suivi périodique, mais très rarement pour ceux qui viennent pour un bilan général. Il n'y a pas de suivi de la part des patients dû à une
part, et aussi une peur de découvrir une maladie. Phobie, négligence peuvent être fâcheuses, car, quoi qu'il en soit, ils vont mieux prévenir que guérir. Au plan sécuritaire, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier un élément de soutien au groupe terroriste à Blida. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont arrêté lors d'opérations distinctes à Tamanrasset et Tindouf 12 personnes et saisi 4 marteaux-piqueurs, 4 groupes électrogènes, 2 détecteurs de métaux ainsi que 4 véhicules tout-terrain, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Djidjel 13 individus et saisi 3 fusils de chasse, une quantité de munitions et 229 comprimés psychotropes. À l'ouest des Soukharas, des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté 4 narcotrafiquants et saisi 21 kg et 800 grammes de kif traités ainsi que 7 925 comprimés psychotropes. De même, un individu en possession d'un drone a été arrêté à Blida. L'actualité à l'étranger à présent en brève avec Walid Yousfi. Démission de l'ex-président bolivien Evo Morales dimanche après 3 semaines de manifestations contre sa réélection. Des centaines de Boliviens se sont rassemblés devant le palais présidentiel pour fêter l'annonce de cette nouvelle. Des centaines de sympathisants vêtus de rouge ont accueilli en héros l'ex-président de gauche Lula un jour seulement après sa libération, affirmant ainsi leur total soutien quant aux ambitions politiques de celui-ci. Le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez remporte les élections législatives espagnoles. Des élections qui propulsent l'extrême droite Vox à la 3e place des forces politiques du pays, à la faveur de la crise catalane. Des milliers de manifestants des villages au nord de Baalbek, au Liban, sortent pour la 4e semaine consécutive protester contre la classe dirigeante libanaise et clamer la mise en place d'un nouveau gouvernement. 2 semaines après la démission du Premier ministre, ils dénoncent la crise économique qui ne cesse de s'aggraver. Tourisme des affaires, on en parle ce matin. Une rencontre a eu lieu entre les experts pour le développement de cette filière. Siam Kenouch. L'Algérie, un pays continent dont le potentiel touristique n'est plus à énumérer. Les atouts de l'Algérie sont uniques et parce que les meilleures expertises dans le monde du tourisme peuvent toujours être enrichies par les débats et les discussions, des experts se sont réunis à l'ordre du jour, le tourisme des congrès. Étant donné que les congrès, les conférences et les séminaires offrent de nombreuses occasions au terme du tourisme d'affaires. Votre présence ici avec nous aujourd'hui est une grande preuve de l'intérêt que vous portez au tourisme de congrès, que vous voulez, comme nous, le développer et le voir progresser. La rencontre internationale a réuni des professionnels du secteur, des agences de voyage et plusieurs experts étrangers qui voient en le MICE, Meeting, Incentive, Conference and Exhibition, une grande opportunité affichant comme objectif principal l'évaluation en premier, la promotion en second, et aussi le développement et l'enrichissement du tourisme sous tous ses aspects. L'organisation de congrès, en fait, est un élément seulement du tourisme d'affaires. Le tourisme d'affaires, c'est... Alors, je vais utiliser un acronyme anglais pour le définir. C'est ce qu'on appelle le MICE. Le MICE veut dire Meeting, Incentive, Congress, congrès, et événement. Le tourisme d'affaires, c'est donc la profession qui réunit l'organisation de ces 4 secteurs. Que ce soit du voyage récompense, que ce soit l'organisation d'une conférence, que ce soit un congrès interprofessionnel donc, ou une conférence qui elle-même, une convention qui elle-même est à l'intérieur d'une entreprise, ou un événement d'entreprise. L'Algérie, quand on parle de l'Algérie, on parle d'un pays continent, pas d'un petit pays où on a les 4 saisons, on a des merveilles à faire, soit dans le tourisme d'affaires, soit dans le tourisme saharien, soit dans le tourisme de montagne et tout ce qui en suit.
Rappelons que le tourisme comme secteur d'activité contribue à la création d'emplois à l'échelle nationale, qui se traduit par un apport de 3%, auquel s'ajoute 1 million d'emplois que génère le secteur de l'artisanat et des métiers. Le public de l'Opéra d'Alger a apprécié hier soir la prestation des 3 troupes de danse, dont la troupe arabesque d'Algérie avec ses 18 ballerines qui ont présenté deux danses sur les musiques de Shems El Achia, patrimoine andalou, et un thème sur une cadence zendali brillamment arrangée par Raouf Gadjev. Yamina Saïdji. Le public de l'Opéra d'Alger a voyagé à travers la représentation de la troupe arabesque, qui a fait exprimer son génie à travers son héritage chabi. La troupe russe a fusionné entre le contemporain et le traditionnel. Et pour finir, le duo portugais a relaté à travers une danse une histoire d'amour. Je suis très satisfaite, surtout quand je vois une centaine de jeunes Algériens de toutes les wilayats du territoire qui pratiquent la danse contemporaine, garçons et filles, avec amour, avec passion. Et donc nous, notre devoir est de leur donner le maximum de matière, de connaissances dans le domaine pour qu'ils puissent parfaire leur savoir et nous arriver avec un très bon niveau. Et mon but à moi, c'est de voir l'Algérie avec un ballet national digne de tous les autres ballets qu'ils puissent avoir sur la planète. La première soirée du festival de danse contemporaine a offert au public des moments inoubliables qui se poursuivront jusqu'à mercredi prochain. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Pour la météo, retrouvez tout de suite Mina Abed. Sinon, je vous retrouve ce soir à 19h. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.